অবশ্যই। এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। দেখি বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ, বাহ কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। আমি ভারত, আমাতে আছে ভারত হৃদয়ের কোণে। আমি শক্তি গণতন্ত্রের ধারক মনে প্রাণে। ভারত তঙ্গ ভারত আনি বখাও। আংলে ভার লোকরাই দানি বরং খাবাই খুবাই। আমি যোদ্ধা মেল বন্ধন, জাতি ধর্মের মিলন আয়তন। আমি সত্যি, আমি সত্তা, আমি গর্বে বেঁচে থাকার কারণ। আনলে শঙ্করা হালো কি সিং, দফা মানি মুং মালাই মাকুয়া। আমি ভারতের ভোটদাতা, আমি ভাগ্য বিধাতা। আমি ভারতের ভোটদাতা, আমি ভাগ্য বিধাতা। ভারত চমারিনি খরকসা, আংনক পালন শ্রীনাইসা। ভারত চমারিনি খরকসা, আংনক পালন শ্রীনাইসা। সবচেয়ে বড় উৎসব দেশের, সবার মৌলিক অধিকার। পক্ষপাত না রেখে ভোট হোক, দেশকে সুন্দর গড়বার। কারোর কথায় ভয় না পেয়ে মূল্যবান। ভালো আছে? ভালো আছি, তোমরা? হ্যাঁ ম্যাম ভালো আছি। নতুন ভোটার, খুব এক্সাইটেড? হ্যাঁ ম্যাম এক্সাইটেড তো, বাট আমার একার ভোটার কি হবে? আমরা সবাই মিলে ছুটির দিনে এই আনন্দ উল্লাস করব। না, সেটা তোমাদের ভুল ধারণা। ইলেকশনের দিন ছুটির দিন না, দায়িত্ব পালনের দিন। আনন্দ উল্লাস পরে হবে, প্রথম কর্তব্য ভোটদানের। ভোটার তালিকায় তোমাদের নাম যাচাই করতে, নতুন নাম নথিভুক্ত করতে বা সংশোধন করতে voters.eci.gov.in or ভোটার্স হেল্পলাইন অ্যাপ ব্যবহার করুন। যে কোনো সমস্যায় যোগাযোগ করুন ভোটার্স হেল্পলাইন নাম্বার 1950।
Nothing like voting. I vote for sure. স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরা। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না, ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা? This is Hializo Matia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Other than small allegation made by the opposition, polling of East Tripura Lok Sabha election ended peacefully. The vote percentage of East Tripura Lok Sabha election till 5 p.m. in the evening is 79.55%. Leaders, ministers and government officials did not keep their word after they made a promises. Villagers has to walk and travel through the deteriorated road for years. Leaders and ministers remember the common people only in the times of election, but they forgot their promises as soon as the election period is over. As a result, villagers of Santang area under Ampinagar Assembly constituency decided to boycott votes in the Lok Sabha election. For the first time, Bru resettlement Riang community casted their votes in the Lok Sabha election with joy and excitement. On this day's Lok Sabha election, people of Kanchanpur A person died after being hit by a train. The name of the deceased is Kripamoy Chakraborty, aged 55 years. After the incident, first he was taken to Kumarghat Hospital and later was taken to Agartala GB Hospital. Numbers of people were injured, stung by a bees while going to cast their votes. Fire service personnel immediately arrived at the spot as soon as they were informed about the incident. Later, fire service personnel took the injured to Khoi District Hospital. Bringing to you the news of the day. Other than small allegation made by the opposition,
Polling of East Tripura Lok Sabha election ended peacefully. The vote percentage of East Tripura Lok Sabha election till 5 p.m. in the evening is 79.55%. But some of the polling centers haven't completed taking votes even after 5 p.m. in the evening. Like it has been decided, East Tripura Lok Sabha seat election started from 7 a.m. in the morning on Friday. Common people of the constituencies were seen gathering in the polling center since morning. On this day, local of Atharamura Bilaiham village area walked 5 to 6 miles to cast their votes. Likewise, common people of Karbuk Assembly Mukshori village area casted their votes by coming with a boat. On the other hand, for the first time, Brewery Settlement Riang community casted their votes in the Lok Sabha election with joy and excitement. Some of the new voters of Kadamtala Kurti constituent assembly areas expressed their excitement as they voted for the first time. They were waiting patiently for their time in the line to cast their votes. আমি আজকে যাকে ভোট দিয়েছি I tried that I choose the right party so that the surroundings I live in develop more. That's why I think it's the best. I think the one I voted today is the best party. I won't reveal that who I voted, but still, that's all. আপনি কি এবার প্রথম ভোটার? হ্যাঁ, আমি এবার প্রথম ভোটার। আপনি কোন কেন্দ্র থেকে ভোট দিচ্ছেন? 54-38 নং কুর্তি কদমতলা। কেমন লাগছে প্রথমবার ভোট দিয়ে? প্রথমবার ভোট দিতে তো খুবই ভালো লাগছে। আর তাছাড়া এখানে এত মানুষের ভিড় যা দেখে একটা নতুন অনুভূতি লাগছে। ভোটদান করা প্রতিটি মানুষের একদম প্রয়োজনীয়। ভোটদানের মাধ্যমে আমাদের দেশের উন্নয়ন, আমরা বিভিন্ন উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা মানুষকে ভোট দেবো, যাকে ভোট দেবো। সেই ভোটদান গর্বের সঙ্গে করা উচিত, আমার যেটা মনে হয়। আমি সকাল সকাল ভোটটা দিয়েছি আমি আমার উন্নয়নের লক্ষ্যে, আমার দেশ যাতে আরো ভালো শান্তি সুশৃঙ্খল বজায় রাখা যায় তার জন্য আমি ভোটটা দিয়েছি। ভোটটা দেওয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত। তোমার নাম? আশিস নাথ। On this day, India Alliance candidate Rajendra Riang casted his vote at Kanchanpur Gachirampara English Medium School. Later, while interacting with the media, India Alliance candidate Rajendra Riang said that a news of spoiled EVM machine were reported from 2 or 3 polling centers. But India Alliance candidate Rajendra Riang requested everyone to wait till 5 p.m. in the evening to cast their votes. Tau joralo jang center aing agri center Gachirampara nain center boro kuno tau puranto kuno disturb lekroi kaham akeno vote line romye vote diet mani khepai jong kaham no tau jor ingke sar joto lugu procharan nolak makok sem chus tau ke abon sa inmon kawo I think poyo no khupo phaiha bro tinta centero EVM machine nosto hiye khupo phaiha VVPAT keha নষ্ট মকপল খেতিও খেমাইয়ার দোহা আবারকে খুব দङ आरो निश्चय ब्रनि इन्जिनियर दङ टेक्निशियान दङ ब्रो खेनो रिनाय इनके निश्चय ब्रो जत चां खेनो खामाके जानगानि रिम चुमनो रिनाय आं आशा कियो ताक्रिदि तालाचिदि आरो जेखो पास्ता निमसियो सारि पास्ता निमसियो बोट नि एरियाव हाये बोट माके दिहे आं जत नक्साइ जो परिवेश नक्सां माके खामाके तो एनिमाहिए आं जत नकाबो. On the other side, East Tripura Lok Sabha BJP candidate Kriti Singh Debarma visited and looked around the different polling center of Telemura Constituent Assembly. Kriti Singh Debarma also met with MLA Kalyani Saha Roy at Telemura Netaji Nagar School and has a few words with her. हर पोलिंग बूथ में जो विजिट करने बड़े शांति से लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं. वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड बस आप लोग सबका आशीर्वाद बना रहे और रिजल्ट के बाद देखेंगे सब क्या होता है. पर आज तो बहुत अच्छा लग रहा है. लोग के बड़े उत्साह से दूर दूर से आ रहे हैं. तो बस और क्या बोलूँ, इसमें भगवान की इच्छा है. आप लोग के आशीर्वाद बना रहे हमारे साथ. যিনি পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত ত্রিপুরা মথা ও আইপিএফটি সমর্থিত ক্যান্ডিডেট আজকে তেলিয়ামুড়ায় এসছেন
তিনি প্রত্যেকটা পোলিং স্টেশনে যাবেন এবং কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্র এবং কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্র অর্থাৎ তেলিয়ামুড়া মহকুমার 3টি লোকসভা কেন্দ্রেই তিনি আজকে ভিজিট করবেন এবং তিনি আজকে প্রমাণ করেছেন যে তিনি প্রত্যেক ভোটারকে কতটা সম্মান করেন। এই কারণে তিনি নিজেই আজকে এসছেন সবার সাথে দেখা করার। এর আগে আমরা তুইচিনরাই, কুশাইটিলা, হাওয়াইবাড়ি এই পোলিং স্টেশনসগুলিতে আমাদের প্রার্থী ভিজিট করে এসছেন। আমরা নিশ্চিত আমরা এই পূর্ব ত্রিপুরা আসনে বিগত দিনের ভোট পাওয়ার যে রেকর্ড, সেই রেকর্ডকে ছাপিয়ে আমরা বিজয়ী হব এবং বিরোধী দলের ভোট আমরা আশা করছি তাদের জামানত আমরা জব্দ করতে পারব। সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হচ্ছে, নাগরিকরা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারছে, প্রশাসন সক্রিয়, নির্বাচন কমিশন সক্রিয়। আমরা জানি বিরোধী দল এখনও নির্বাচনী এজেন্ট ঠিকমতো দিতে পারছে না, পোলিং এজেন্ট বেরিয়েই বলবে যখন ইলেকশন শেষ হবে তারপর বলবে জবরদস্তি করে আমাদের পোলিং এজেন্টদের বার করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের কাছে আজকের নির্বাচনের যেমন এখনও পর্যন্ত কোনো অভিযোগ নেই, তেমনি 19 তারিখেও এমন কোনো অভিযোগ কমিউনিস্ট পার্টি করতে পারেনি, কিন্তু তারা ভোট শেষে এই কথাটাই বলবে। এটা আমরা জানি। কোথাও কোনো এখন অবধি কোথাও তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রে এখন অবধি কোথাও কোনো গণ্ডগোলের বা কোথাও কোনো রকম আইন ভঙ্গকারী এমন কিছু সিচুয়েশন আমরা লক্ষ্য করতে পারিনি। ভোট শান্তিপূর্ণভাবে চলছে। ক্যান্ডিডেট এসছে, ক্যান্ডিডেট উনি ঘুরে দেখবেন প্রত্যেকটি পোলিং স্টেশন। আর আমি আমার নাগরিক অধিকার, ভোটাধিকার আমি এই মুহূর্তে এই পোলিং স্টেশনে আমি আমার ভোটাধিকার প্রয়োগ করব। On this day, State CPIM Secretary or Sabrom MLA Jitendra Chaudhary also casted his vote at Gardang School under Manu constituency. Later speaking with the media, CPIM State Secretary Jitendra Chaudhary said, আমাদের দেশের 140 কোটি মানুষের জন্য এটা শুধু ভোট না, এটা গণতন্ত্র রক্ষার, সংবিধান রক্ষার লড়াই। তো আমাদের রাজ্যে আজকে দ্বিতীয় পর্বের তথা আমাদের যে পূর্ব ত্রিপুরা আসনের ভোট শুরু হয়েছে। এখন অবধি আমার কাছে যা খবর যে বিশাল সংখ্যক ভোটার খুব সকাল থেকেই তারা ঘর থেকে নেমেছেন ভোট দেওয়ার জন্য। শাসক দল ভারতীয় জনতা পার্টি যারা ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে ইতিমধ্যেই জনধিকৃত, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন, এই সরব প্রচার শেষ হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে পশ্চিম ত্রিপুরা যা করেছে, এখানেও করার চেষ্টা করেছে আমাদের এই সাবরুম বিভাগেও। কিন্তু এখন অবধি জনগণের যে উচ্ছ্বাস, জনগণের যে মেজাজ, এটাতে তারা খুব বেশি সেরকমভাবে পশ্চিম ত্রিপুরা যেরকম করেছে এরকম করতে পারেনি বলে আমার কাছে খবর। তারপরও কিছু জায়গাতে আমাদের পোলিং এজেন্টদেরকে এই বুথে ঢোকার থেকে তারা এদেরকে বিরত করেছে। কোনো জায়গাতে প্রশাসনের তরফ থেকে কমিশনে জানানোর পর দ্রুত অ্যাকশন নিয়েছে। এবং এও খবর যে শাসক দলে কিছু মন্ত্রী নেতা তারা বিভিন্নভাবে ঘুরছেন। আমাদের কাছে খবর আসা মাত্রই আমরা প্রশাসনের নজরে আমরা আনছি, কোন জায়গাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যাই হোক, দেখা যাচ্ছে যে লাইনে যেরকমভাবে ভিড়, এটা গণতন্ত্রের প্রতি যে মানুষের আস্থা। শাসক দল চায় যে মানুষ ভোট তাদের না দিক, তাদের হয়ে ছাপ্পা ভোট দিয়ে তারা সেরকমভাবে প্রতিনিধি নির্বাচিত করবে। হয়তোবা পূর্ব ত্রিপুরা আসনে এটা সম্ভব হবে না। আমি এখন অবধি যে খবর পাচ্ছি বা আজকে আমি যে বুথে এখন ভোট দিলাম, গার্জাং হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের 8 নম্বর বুথে, তারই প্রতিফলন এখানে দেখছি।
On the other side, Minister Animesh Debarma casted his vote at Tulashikar School under Ashrambari Assembly constituency, and Minister Tinku Roy casted his vote at Dharmapur School of Dharmanagar, Mantala. এটা হচ্ছে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেমেছে ভোট দেওয়ার জন্য। সকাল 6টা থেকেই লাইনে দাঁড়িয়ে মানুষ ভোটের জন্য অপেক্ষা করেছে এবং এখন তো ভোট দিয়েছে। আমি অন্তত 15টা পুলিং বুথ পরিদর্শন করলাম। বুথে পরিদর্শন করিনি, বুথের বাইরে কর্মীরা যেখানে বসেছিল সেখানে গেলাম। খবর নিয়েছি 60-70% ভোট আশারামবাড়ি কেন্দ্রে এই 15টার মধ্যে হয়ে গেছে। তো আমার মনে হচ্ছে অন্য জায়গায় হবে এবং পার্সেন্টেজ অফ ভোট এটা অনেক বেশি মাত্রায় যাবে বলে আমি মনে করছি। বিধানসভার চাইতেও মানুষ আরও স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসাহী হয়ে ভোট দিতে আসছে। এবারের ভোট হচ্ছে 140 কোটি মানুষের স্বপ্নের ভোট। এবারের ভোট হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি বিকশিত ভারত নির্মাণের ভোট। এবারের ভোট হচ্ছে কবি অতুল প্রসাদ সেনের শ্রেষ্ঠত্বের ভোট। তিনি বলেছিলেন ভারত জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন হবে, তার ভোট। আমরা সবার কাছে অনুরোধ করব এই পূর্ব ত্রিপুরা আসনের যারা ভোটাররা রয়েছে, যুব ভোটাররা রয়েছে, সবাইকে সকাল সকাল এসে সবাই যেন ভোটদান করে। আমরা চাই 100% ভোটদান হোক। এটা গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসব, এখানে যেন সবাই সামিল হয় এবং সবাই যেন সুশৃঙ্খলভাবে ভোট দিতে পারে। প্রশাসন তার ব্যবস্থা করেছে। আমরা দেখছি এই প্রখর তাপের মধ্যেও মানুষ কিন্তু লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিচ্ছে। But on these days, East Tripura Lok Sabha election, political leaders and polling officers were seen in chaos as there were vote boycotts in 3 or more centers of the areas. The vote percentage of East Tripura Lok Sabha election till 5 p.m. in the evening is 79.55%. But some of the polling centers haven't completed taking votes even after 5 p.m. in the evening. Bureau Report, Chinikhorang. Leaders, ministers and government officials did not keep their word after they made a promises. Villagers has to walk and travel through the deteriorated road for years. So as a result, Ganganagar Shodai Mohan villagers decided to boycott votes as they did not receive any profits by voting anyone. East Tripura Lok Sabha election was held on Friday. On this day, all villagers of Ganganagar Shodai Mohan Dhalai district decided to boycott votes. Locals said that starting from leaders and ministers, even the MLAs did not listen to them. Roads of the village were not constructed for the very long days. Villagers cannot travel or walk through the road, especially during the rainy days. People of the village has requested for the authorities many times, but of no use. Likewise, the locals also alleged on Brevat Tripura, saying that he promises to repair the road as soon as he becomes MP, but the road has not been repaired till today. Locals also conducted various road blockades for the road to repair. Likewise, Director of Government also said that the road will be repaired soon, but they have all forgotten all those promises they have made. Due to bad condition of the road, locals has to carry the ill people to the hospitals by carrying in their shoulder and walk for 11 miles. আমরা মালদাপাড়া চৌচলি রাইমা বিল্ডিং পিএস গঙ্গানগর পোস্ট অফিস গঙ্গানগর চাকমাপাড়া বিসি 5টা গ্রাম আছে এখানে। আমরা মালদাপাড়া এখানে 2007 থেকে 2024 হয়েছে রাস্তা যে এসেছেন গাড়ি এসেছেন হওয়ার পরে আমরা উদ্দেশ্য আছে আমরা কি কাজে ভারত নাগরিক, আমরা কাজে দরকার, আমরা বয়কট করি না। কারণ কেন দরকার নাই, গণতন্ত্র আইন কাজে ভোট দেওয়ার অধিকার আমরা আছে। আমরা কেউ আমরা ভোট দিস না এরকম ভাবে মানা করছে না, কিন্তু আমরা একটা দুঃখ আছে। এই মালদাপাড়া একটা মহিলা ডেলিভারি হওয়ার জন্য অ্যাম্বুলেন্স গাড়িতে ফোন করলে কি বলেন, তোমরা সাম্পার অফ দ্য
পেশেন্টটা কানো করে লয়ে আনো। তারপরে আমরা মালটাপাড়া আইতে পারতো না, তাহলে কানো করতে গেলে এই মহিলাটা ডেলিভারি হইতে পারে না, রাস্তাতে ডেড বডি হয়ে আছে। এই সাথে সাথে আমরা চিন্তা ধারণা করছে কি ভাবছে আমরা কাজে রুট অবরোধ করতেই বা তার ছাড়া এই রাস্তাটা পাইতাম না। আমরা 10 মে গিয়া ছাড়া এই 5টা গ্রাম এবং কর্ণমণি গপসভা কয়েকজন আমরা সহযোগিতা দিয়ে ছাড়া আমরা পাবলিক হিসাবে, আমরা 12 নাগরিক হিসাবে রুট অবরোধ করা হয়েছে। করার পরে কি হয়েছে, এমপিসিসি কোম্পানি আমরা চিনে না জানে না তাইনের আইএসআর সই দিয়েছেন এবং আমরা দলাইট জেলা এডিএম ডিস্ট্রিক্ট সাব ডিভিশন ডিস্ট্রিক্ট এডিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট তাইনের আইয়া সই দিয়েছে। 1 বছর ভিতরে এই রাস্তা হইব, কিন্তু বৃষ্টির পরে ওখানটা বৃষ্টি তাই এই রাস্তা তারপরে ঠিক আছে আমরা অপেক্ষা করছি। তারপরে রাস্তা তো পচে রয়েছে, এখানে একটা ম্যালেরিয়া যদি হয় এখানে স্কুল চলে না। আমরা কিন্তু শিক্ষা ছাড়া কিছু নাই, তবে আমরা স্কুল চাই না, কারেন্ট চাই না, ইলেকট্রিক চাই না, আমরা চাই শুধু রাস্তার জন্য। যদি আমরা এই মালদাপাড়া 5টা পাড়া আছে, যদি আমরা 12 নাগরিক এছাড়া যদি যে যারা নেতা এবং এমএলএ এবং এমপি তারা আমরা যদি মায়া করতো, আমরা রাস্তা দিত, আমরা যদি 12 নাগরিক তারা ভাবত আমরা তারা কিন্তু যদি ভোট চাই আমরা ভোট দিয়া দিই, অলরেডি এটা আমরা ভোটের একটার অধিকার আছে, এই জন্য আমরা ভোট দিই। তাহলে আমরা ভোট দিয়েও যদি এই রাস্তা না পাই তাহলে ভোট দিয়ে আমরা কি লাভ? আমরা কিন্তু গণতন্ত্রের মাধ্যমে আমরা এই মালদাপাড়া চাকমা পিসির ভিতরে আমরা করতে গেলে মানে 12 নাগরিক এই মানে মনে লাগে না। এই যে রাস্তা নিয়ে আপনারা ভোট নেওয়ার দিন এই রাস্তার জন্য আমরা ভোট দেই, বয়কট করছি। তার আগে আপনারা কোন প্রশাসনকে কি জানাইছে? আমরা এমএলএরও জানাইছে, গঙ্গানগর বড়বাবু সাহেব জানাইছে। আমরা এই বছর ভোট দিতাম না, কারণ অনেকবার ভোট দিয়েছেন, আমরা দেওয়ার পরে যদি রাস্তা না হয় তাহলে আমরা কি দিয়া কি লাভ? আমরা 12 নাগরিক এছাড়া যদি রাস্তা যদি না দেয় তাহলে আমরা কি লাভ? চাম্পারাই তো মালদাপাড়া মাত্র 11 কিলোমিটার, যদি সরকার চাইলে ইচ্ছা করে 2 মাসের ভিতরে এই রাস্তা দিতে পারে। আমরা তিনি আজকে 10টা কাঞ্চনপুর 30,000 পরিবার আছে, সরকার চাইলে এখানে একজনের একটা বিল্ডিং দিতে পারে। বন্ধুগণ, আপনারা এই পাবলিকটা কি আমরা 12টা নাগরিক না? আমরা কি ভোট দেয় না? আজকে আমরা চুচুলি রাইমাবিলি ধনঞ্জয় বাবু এখানে আয়ে চোখের জল ফালিয়ে গেছে, মালদাপাড়া রাস্তা দেখলে বলে চোখের জল পড়ে। আমি যদি এমএলএ হওয়ার পরে এই রাস্তা দিব, এই কথা দিয়েছি, দেওয়ার পরে কিচ্ছু না। তারপরে রেপটি বাবু হেড আপন বড় ভাই আছে, আমি যদি এই পূর্ব আসেন 30টা আসেন যদি আমি এমপি হইতে পারে তাহলে এই রাস্তা নিশ্চয়ই দিব, এই কথা দিয়েছেন আমরা, তবে আমরা এখন রাস্তা পাই না। তাহলে এই আবার লোকসভা এসেছেন 5 বছর চলে গেছে রেপটি বাবু, তাহলে আমরা এই ভোট দিয়ে কি লাভ? আমরা 12 নাগরিক হিসাবে এখনো পর্যন্ত যে বেলা 1টা বাজে আপনারা ভোট দেন না, কিন্তু দেখা গেল কি এখানে যে আপনারা ভোট দিয়ে দেন নাই, এর নিয়ে প্রশাসনে কেউ আইসে আপনাদের কাছে? কেউ আইসে না এখন পর্যন্ত। এডিশনাল ভিডিও আইসে, আমরা আমবাসা সাব ডিভিশন ডিসিএম সাহেব আছে, হরিকিশোর স্যার আছে এবং আমবাসা অসি আছে এবং সাব ডিভিশন এসডিপিও আছে, কিন্তু তারা কইছে এখন তারা যেটা আমরা জানাইছে ডিসিএম আইতাছে। আমরা কইছে ডিএম সাহেব আয়ো, এডিএম সাহেব লই আমরা কাম হইতো না। আমরা এই রাস্তা যদি দে তাহলে আমরা ভোট দিতে বাধ্য দিব। আমরা তো 12 নাগরিক, আমরা কি ভোট বয়কট করার জন্য আমি এটা চাই না, কারণ আমরা কি 12 নাগরিক না? আমরা এখানে ম্যালেরিয়া প্রবলেম, এই রাস্তা তো সবাই এই বৃষ্টি হইলে কি হইব? এই রাস্তা দিয়ে কি গাড়ি চলতে পারবেন? আপনারা আগেও তো আইসে, আপনি আইসে না কবে থেকে? বৃষ্টি হওয়ার পরে কি আইতে পারবেন? এই রাস্তা আইতে পারবেন। তাহলে আমরা এখানে 1037 আসে ভোটার পপুলেশন, তাহলে যদি আমরা যদি এমএলএ মিনিস্টার ডিএম সাহেব যদি আমরা চাইলে ইচ্ছা করে 11 কিলোমিটার রাস্তা দিতে পারি না, আমরা কি 12 নাগরিক না? আমরা কি সুযোগ সুবিধা দিতে পারি না? আমরা এটা দরকার, আমরা এটা চাই। আমরা হাজার হাজার ম্যালেরিয়া কষ্ট ভোগ করে, এখানে খাওয়ার জল নাই, রাত্রিবেলা কারেন্ট নাই, একটা ম্যালেরিয়া পিএস ম্যালেরিয়া পিএ পিপি এবং ডেলিভারি হসপিটালে যাইতে পারে না, হাজার হাজার পরিশ্রম করে থাকে। ওয়াটার সাপ্লাই এখানে আইয়ে কিন্তু সাপ্লাই জল পাই না, সব জায়গাতে পাই, আমরা এখানে পাই না কেন? কোন সময় আপনারা বলেন ইলেকশন সামনে এলে কি বলেন এবার রাস্তা হয়ে যাবো, একটা কাগজ লয়ে আনে, ডকুমেন্ট দেখায়, গতকাল কাউকে দেখাইছে, আমরা এতে কিভাবে বিশ্বাস করবো? আগেটা প্রচুর এই দুর্ঘটনা ঘটাইছে, আমরা কেউ জানে না। আজকে প্রথম এই কথা নয়, এটা নতুন ভাবে ডিসিশন নেই, এটা অনেক আগের কথা। আমরা রুট অবরোধ করছে, সবাই জানে, কাগজ আছে, ওখানে প্রমাণ দেখাইতে পারে, সুই দিয়ে গেছে এডিএম। On this day, Sodai Mohanpara Vote Center presiding officer said that there are total of 1,059 voters under his center. Among these, there are 8 votes under EDC and 1 vote of the common people, and there are total 9 voters till 1 p.m. in the afternoon.
সদাই মোহনপাড়া জেবি স্কুলে আমার সেন্টার। আমি এই উইদাউট দুজন পোলিং এজেন্ট ছাড়া আমি মক পোল করছি। আমি সেক্টর অফিসার জানাইছি, জানার পরে উনি আমার পারমিশন দিছে, করলাম। আমার এখানে যারা অফিসিয়ালস আছে, বিএলও আছে, তারা নিয়ে আমি করছি। তারপরে সিলিং করছি সবাই নিয়ে আমি জানাইছি সেক্টর অফিসারে। সেক্টর অফিস জানার পরে বলছি হ্যাঁ ঠিক আছে আপনি করুন। তারপরে আফটার মক পোল আইলো আমার দুজন এজেন্ট, তখন আমি আবার ফোন করলাম, তখন কইলো হ্যাঁ আপনি তারপরে পারমিশন দিতে পারেন, টাইম লেখা রাখবেন। আমি টাইম লেখা রাখছি। তারপরে আমি বলছি স্যার তুলে আমি কি পোল শুরু করবো 7টা একদম আপনি ডিউটি আমি শুরু করবেন। তো আমি ডিউটি আমি শুরু করছি। প্রথম আমার ইডিসি দিয়ে আমার যারা পোলিং পার্সনরা আছে তারা ইডিসি দিয়ে শুরু করলো। তারপরে একজন সিভিলিয়ান এসে তারও ভোট নিলাম। এখন পর্যন্ত টোটাল কাস্টিং 9, ইডিসি 8, সিভিলিয়ান 1, 0.85%। টোটাল ভোটার আছে এখানে, অ্যাসাইন ভোটার আছে আমার কপিতে 1059। তারপর দুজন আবার 1059-এর মধ্যে দুজন আবার ইয়ে আছে, বাতিল আছে, ইডিসি আছে, মানে 1057 আছে আমার টোটাল। সরি, মানে 1057 আর কি টোটাল ভোটার। আর ইডিসি এখনও পর্যন্ত আমি কাউন্ট করছি না, কারণ ইডিসি যদি আবার কেউ আয়ে, ওই কারণে ইডিসিটা এখন রাখে দিয়েছি। লাস্ট 5টার সময় টার্ন আউট আমি পাবো আমার কতজন অ্যাসাইন ভোটার অফিস। এখন পর্যন্ত 9 জন ভোটার ভোট দিয়ে গেছে, তার মধ্যে 8 জন ইডিসি, 1 জন সিভিলিয়ান। কয়টা বাজে এখন পর্যন্ত? মানে 11টায় টার্ন আউট হবে। Police and DCM also immediately rushed to the spot as soon as they got the information about the boycott vote by the villagers of Ganganagar block, Shodai Mohanpara. Later, even after talking with the common people, government officials could not convince the villagers to vote. Bureau Report, Chinikhorang. Leaders and ministers remember the common people only in the times of election, but they forgot their promises as soon as the election period is over. As a result, villagers of Santang area under Ampinagar Assembly constituency decided to boycott votes in the Lok Sabha election. Common people of Santang village under Ampinagar Assembly constituency has grew old by casting their votes, but the road where they are walking through since their childhood has not been repaired for years. Local political leaders and ministers gave their words that the road will be repaired as soon as the election is over, but their faces can be seen hardly after the election. The villagers did not have a good facilities of drinking water. Leaders and ministers remember the common people only in the times of election, but they forgot their promises as soon as the election period is over. As a result, villagers of Santang areas were deeply saddened, but who will they express their grief to? There has no one to depend on. The leaders only speak well about the community in words, but they can never fulfill their promises they have made to the people. As a result, villagers of Santang area under Ampinagar Assembly constituency decided to boycott vote in the Lok Sabha election. Sirbiuk po yun to. Tabok lama karoy, borok baloy tango, mo reka bosanamo, reka baita, bosanamo ta. Ubre borok wa reka rang manja, 2000 mantai, 500 mano. Do kata reka mo. Lama ramani. Budro ka. Ang bo burong ka. 70 bosor ang kang boys, bataman ka. Do. Bahay lama ang bupa bo tipay ka, mabo tipay ka, lama karoy. Si pe mamalo. Kisa sekolah mas nam ka. Dorja baita. Coba kalau lama kerui kayak yang bo. Apa kerja? Kerja. Borong himitongo kostos kita batai baik lah himan lah. Coba ko batai kereta joto himan no. Mia bo sabta kaisang ko yang bupang sana ni wasanan do. Ter sabta kaisang ko bupang boy lama senam tong. Selama ini kita sabus nama. Ko kamla bay senam ta serfarong ya. Nijir ta. Wa kainani wasanani wa phale cha hota. Taita. Tabok nai mano. Kaya apa haya sebudro lah ya. Ini salai mani. Sekarang ragu kuno oro menteri MLA ini video apa yang pada pakai apa nih sekarang ragu? Yang pakai ke nap ek bar sa ko no pakai ka 20 don. Do
तो samka bud pai kai senam nai hono atau berbud pai kala sa bud ka sa go ka pa bor wai sa pa ku lu beyal kerui bai baba ro oh sampai lo dro mane uta barau ni kok mane wo bud pai kala lama selam nai ka bab to pai sangga lama selam nai mle pancar tanggalai bokola manung para biang thak sai tongo abong li beli na per borok beli tamo lama kere kibuk bo lama kere kibuk tu ai thang mano sabota ang bo boy songka ani bahasa ba siga ung ka koto ka bahasa buma tipai ka abani bai tam kha oko yang jibias badal baloi talango pater hakenong ni je otinong sonta kami khajak mani bisika bisurong tong na busuk bo sorong tong na ang de tong ka oko dangga baire dangga ni baire ta ai dai sakang tong ko haipan si tabu sudura norok ni kami ni kuno lama kere manja pirol ka hamde manan toi bo mano do tini kol kai nai do ter kap kana do tini kai nai sane satam te phayo abun porikha ti phelia te kre ka kap ki sarkar da kai ri sarkar kai mane তাইবে প্রাইভেট কাই তংখা তে মোরা বানসাই তুবই দো 6,000 10,000 15,000 তুবই te sundaran barok tukka misalnya budlar na dun tabo tabo kini tor galakha mane o cerai bo tai bi to borok kre cibu kong kalama re yan manta bo cerai rok samane bura bang usia tam ni bagi budriya kisa sagadi apa deh apa lama ni bagai lama kaisa norok ni cu lama teuy lama bai teuy abo petir yang tanggalai do karen bo yang tanggalai wana nai musuk iseng jera bungka teuy kangne teuy kuani teuy do bale balbi khanro rugi kham kan rekotak coba bayarkan suita acu damlau kham naunai kham arkorata beparian sei kham Sirduwa songbong kan seta apela ta kan seta lam sering rohong nung ipor itak nte kay ni gento kan nute kan dabi karen tuy lam miyagan ta karen chodumak tuy kom ni anong siya kale nini kasa nitum kasa ahek nte tuy siya may ra ngong siyam raw ni kan tikom ong kay may painay ong kay may karen tuy lama penong but perang mo ama sendrek abore atum dek lam ko ini lam kan manung amang tekan pirang lam je kina siam pengmi aman tak good pass. Locals leader including blog video and higher officials of government immediately rushed to the spot as soon as they got the information about the boycott votes. Even if the leaders and officials said that the road will be repaired as soon as the election is over, but the villagers were not ready to listen to the leaders. On the other hand, local MDC Saudagar Koloi also reached at the spot as soon as the information of boycott vote was circulated. Actually, তাদের এটা দীর্ঘদিনের সমস্যা। বামফ্রন্ট 20-25 বছর এখানে সরকার ছিল ত্রিপুরা রাজ্যতে। সেই বামফ্রন্ট সরকারের চলাকালীন এই সন্তাং এলাকাগুলির খুব দুর্গম অবস্থায় ছিল সেই সময় থেকে, এবং বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এখানে তাদেরকে কিছু করা হয়নি, উন্নয়নমূলক কিছু কাজ করা হয়নি, রাস্তাঘাটের কিছু কাজ করা হয়নি, জলের ব্যবস্থা করা হয়নি, বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হয়নি। সেই কারণে আজকে তাদের এই গ্রামবাসীদের এই বিক্ষোভটা। তো আমরা আমাদের পার্টির তরফ থেকে এবং আমাদের সরকারের তরফ থেকে এসেছি যে তাদেরকে কিভাবে তাদের যে দাবিগুলা পূরণ করা যায়। তো সাথে সাথে আমরা তাদের দাবিকে আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ নিয়েই ইতিমধ্যেই আমরা স্যাংশন করেছিলাম ইলেকশনের আগেই, যেটা সন্তাং যে রুট। কিন্তু তাদের একটাই এখন বক্তব্য যে এলাকারবাসীর, যে তারা যতদিন এখানে ডেভেলপমেন্টের কিছু কাজ করা হবে না ততদিন তারা ভোট বয়কট করবে। তো এমন অনেকগুলো আমাদের এলাকায় রয়েছে যে ভোট বয়কট করে দাবি পেয়েছে, সেই কারণে তাদের একটা এক্সাম্পল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তো আমি বলতে চাই এবং এলাকাবাসীদেরকেও আমি অ্যাসুরেন্স দিয়েছি যতটুকু পারি আমরা কাজ করব, যতটুকু পারি আমরা আমাদের এই সরকারের তরফ থেকে করব। কিন্তু আমরা তো এই ইতিমধ্যে সরকার এসেছি, তো কম সময়ে কিভাবে এতগুলি ডেভেলপমেন্ট কাজ করতে পারবো। যেটা সিপিএমের আমলে যে কাজগুলি হয়নি সেটা হঠাৎ করে তো আমরা করতে পারবো না। আমরা আস্তে আস্তে কাজগুলি করছি OMPI RD ব্লকের আন্ডারে।
কিন্তু এখানের এলাকাবাসীর বক্তব্য এটাই যে ওরা যতদিন এখানে ডেভেলপমেন্ট হবে না ততদিন ওরা ভোট দেবে না। তো সেটাই এখন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এখানে। মানে তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যারা ভোট বয়কটে রয়েছেন তারা ভোট বয়কট করবেন, আজকে ভোট কোনোভাবেই প্রদান করছে। আমি তো তাদের সঙ্গে কথা বলেছি যে ওদেরকে ভোট দেওয়ার জন্য আমি খুব রিকোয়েস্ট করেছি। কিছু লোক ওরা ভোট দিতে চায়, কিন্তু এখানে কিছু সংখ্যক লোকের কারণে তারা ভোট দিতে পারছে না, এমন কিছু কথা উঠে এসেছে। তো দেখা যাক আমরা কি ব্যবস্থা করতে পারি। আজকে না হলে আগামী দিনে আরেকবার রিপুল হোক, এটা আমার দাবি থাকবে। কারণ এটা ডেমোক্রেসির অনেক বিরুদ্ধে হচ্ছে। যাতে আমাদের ডেমোক্রেসিতে আমরা ভোটটা প্রদান করতে পারি। স্যার, দীর্ঘ 20-25 বছর বামফ্রন্ট সরকারের আমলের পর আজ প্রায় 6 বছর হলো এই রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই বিজেপি সরকারের যারা নেতৃত্বরা রয়েছেন, যারা সরকারে রয়েছেন, আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সম্প্রচারে লক্ষ্য করতে পারি প্রত্যন্ত এলাকায়, পাহাড়ি এলাকায় এই সমস্ত উন্নয়ন একেবারে সফলতা পেয়েছে তারা। সেই জায়গায় আপনাদের সরকার অর্থাৎ তিপ্রামথা তো বেশি দিন হয়নি সেই জায়গায়, তাহলে কি আমরা ধরে নিতে পারি যে বিজেপি এই এলাকায় কোনো রকমের উন্নতিতে সহযোগিতা করেনি? না, এমন কোনো কথা না। আমি যখন এডিসি নির্বাচনে জয় লাভ হয়ে এমডিসি হয়েছে এলাকাতে, আমি বিশেষ করে এই এলাকার তখন বর্তমান যিনি এমএলএ ছিলেন উনির সঙ্গেও কথা হয়েছিল, এবং রাজ্যের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার উনির সঙ্গেও কথা হয়েছিল। তো তাদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে এখানে অনেক কাজগুলি প্রপোজাল দেওয়া হয়েছে। তো সেটা রাজ্য তো অন্য রাজ্যের ক্ষেত্রে ছোট, কিন্তু আমাদের রাজ্যের যে বাজেটের ক্ষেত্রে, আমাদের রাজ্যের যে বাজেট, উন্নয়নমূলক কাজের যে বাজেটের ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্য বেশি এত ছোট নয়। কাজেই সেই যে ছোট বাজেটের মধ্যে এতগুলি একসঙ্গে উন্নয়নমূলক কাজ করা এটা সম্ভব না। তো সবাই কোঅপারেশন করেছে, এমন না যে বিজেপি করেছে। এবং আমাদের তিপ্রামথা এডিসি ক্ষমতা আছে। আমাদের তিপ্রামথা এডিসির ক্ষমতায় থাকার পরেও আমরাও কাজ করতে পারছি না। কারণ হচ্ছে আপনারা জানেন, বিশেষ করে এডিসিতে ফান্ড নেই, ডেভেলপমেন্ট ফান্ড নেই, সেই কারণে এটা আমরা করতে পারছি না। কিন্তু আমরা এই কাজগুলি করার জন্য আমরা উদ্যোগ অলরেডি নিয়েছি, এবং সেটা স্যাংশনও মেমো আছে, যেটা কিছুক্ষণ আগে আমাদের এডিএম সাহেব এসেছিলেন, উনি দেখিয়েছেন। কিন্তু তারপরে ওরা যদি না মানে, এটা তাদের ডেমোক্রেসি, তাদের রাইটস, তারা কিভাবে এটা নিয়ে নেবে। আমরা কি ধরে নিতে পারি ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনের আগে এই এলাকার যে সমস্যাগুলি রয়েছে সমস্যার সমাধান হবে? হ্যাঁ, এটা সমস্যা অবশ্যই সমাধান হবে। কারণ যেটা স্যাংশন হয়েছে সেই কাজগুলি হয়ে যাবে। তো ওরা তো বুঝছে না, এখানের জনগণ তারা বুঝছে না, সেই কারণে এটা এই সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু যেটা স্যাংশন হয়েছে এটা কাজ হবে। এই রাস্তাও স্যাংশন হয়েছে, আরেকটা রয়েছে গন্ডেক রুট, সেটাও স্যাংশন হয়েছে। এই কাজগুলি হয়ে যাবে, ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের আগে হয়ে যাবে। Local MDC Sodagar Koloi also requested the villagers to cast their votes, but the villagers were not ready to listen to him. Locals sat at the polling center for the whole day, and at last they all went back home without casting their votes. Bureau Report, Chini Khorang. For the first time, Bru Resettlement Riang community casted their votes in the Lok Sabha election with joy and excitement. On this day's Lok Sabha election, people of Kanchanpur, Ambasha and other Riang community people casted their votes in their respective polling center. Riang Bru community people were resettled at Tripura from Mizoram. They are mostly huge in number at Kanchanpur subdivision area. They were known as refugees in the state for a long time. And as they were known as refugees, they were not allowed to vote in the state Tripura, and they are forced to cast their votes at Mizoram. But finally, even if it is late, for the first time, Bru Resettlement Riang community casted their votes in the Lok Sabha election with joy and excitement. On this day's Lok Sabha election, people of Kanchanpur, Ambasha and other Riang community people casted their votes in their respective polling center. We are coming from 2021 April date 19 as a Bru settlement location in this area. Area is Duhapara, and the location name is Hadukla. And here we came for to vote, as we are having right to equality and right to vote. For that reason. Have you casted your vote? Still I didn't vote. Just I'm waiting for a moment, because as I'm youth, so I have give
chance to those all ages people and plus who are not very well and who are like paralyzed people. I give chance to them to vote. Later on, I'll be voting. दिन के लिए आए हैं। ये क्या पहले बार आप लोग हाँ? इससे पहले क्या आप वोट दिया था पुराने या? दो किया है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। হ্যাঁ হ্যাঁ কেমন লাগে কিতা কিতা দিছে ভোট দিতে ভালো লাগছে? হ্যাঁ ভালো লাগছে ভোট দিছে এই প্রথম? হ্যাঁ আসলে এটা আমার হাডুকলক ব্রু ক্যাম্প 41st টাইম এখানের ব্রু ক্যাম্পের আমাদের ভোটাররা এবারেই প্রথম ওনারা ভোট দিচ্ছেন এই ইয়েতে কনস্টিটিউয়েন্সিতে। তো এই অ্যাসেম্বলি সেগমেন্ট এটা 47 আমরা অ্যাসেম্বলি সেগমেন্ট এটা 30 নম্বর পার্ট। তো এই পার্টে আমার 1151 ভোটার আছে। এটা সব আমার ব্রু ভাই বোনরা তারাই এখানের ভোটার। তো তাদের জন্যই স্পেশাল সেপারেট একটা ভোট কেন্দ্র আমরা খুলেছি। তো ওনারা এখন ভোট দিচ্ছেন। টিল নাও 200 এবার ভোট হয়ে গেছে সকাল থেকে। All the resettled Riyang community at 6 areas including Ambasha under East Tripura Lok Sabha seat casted their votes on this day's Lok Sabha election. Bureau Report, Chini Khorang. A person died after being hit by a train. The name of the deceased is Kripamoy Chakraborty, aged 55 years. After the incident, first he was taken to Kumarghat Hospital and later was taken to Agartala GB Hospital. But he lost his life on Friday morning at Agartala GB Hospital. The incident took place in Pabiachara area of Kumarghat. Jaydeep Chakraborty, the son of deceased Kripamoy Chakraborty, told the media that on Thursday, the family members got the news that Kripamoy Chakraborty was injured by the train. Immediately, family member rushed to the spot. But before the family reached the spot, fire brigade personnel rescued Kripamoy Chakraborty and took him to Kumarghat Hospital. He was referred to Unakoti District Hospital from Kumarghat Hospital. Later, he was referred to Agartala GB Hospital from Unakoti District Hospital. ঘটনা ওই কালকে 25 তারিখ রেল লাইনের কেন রোড আছে না কেন রোড রেল লাইনে মানে গাড়ি রেলে ধাক্কা দিচ্ছে আর এখানে আমরা গিয়ে পাইছিলাম ফায়ার সার্ভিস এখান থেকে কুমারঘাট হয়ে গেছে তারপরে কুমারঘাট রাখছে না এখান থেকে রেফার দিলেছে কৈলাসের উপরে রাখছে না রেফার এখান থেকে তোমার জিবি জিবি টানার পর জিবি তো ওই তারা পয়সা টেস্ট করে যেটা ব্লাড টেস্ট সিরিয়াস একটু সিরিয়াস হয়েছে আমার থেকে তোমার ওইটা সব লেখাইছে কীরকম কেটে হয়েছে সব লেখাই সাইন টাইন লইয়া তারপরে তো তোমার ব্যান্ডেজ করিয়া অক্সিস করে ব্যান্ডেজ করিয়া তোমার ওই ব্যান্ডেজ মারা গেছে কবে? মারা গেছে সকাল 6:40-45 মিনিট। আচ্ছা তাহলে রেল লাইনে কেন গেছিল? মানে ওইদিকে যাই না মাঝে মধ্যে আটকা যায় আর রেল লাইনের দিকে গেছে আর এরকম আটকা আমার বানাইছে। উনি কি করে কাজ? বাড়ি কি রেল লাইনের পাশেই? এটা কি নিজের ইচ্ছাই করছে না? রেলটা কোন দিক থেকে কোন দিকে যেতে আসছিল? আগরতলা দিয়ে। কয়টার সময় ঘটনা কালকে? কি নাম? আমার নাম জয়দীপ চক্রবর্তী। ওনার বয়স কত? ওনার বয়স 55। বাড়ি কুমারঘাট লাচুরি। But he lost his life on Friday morning at Agartala GB Hospital, and after post-mortem, the body was handed over to the family members. Locals, and including his family members, including the locals, were deeply saddened with this incident. Bureau Report, Chini Khorang. Numbers of people were injured, stung by a bees while going to cast their votes. Fire service personnel immediately arrived at the spot as soon as they were informed about the incident. Later, fire service personnel took the injured to Khowai District Hospital. This incident took place at Barbil Rishipara area under Khowai Constituent Assembly on Friday afternoon. A chaos was seen among the people as they were stung by a bees while going to cast their votes. Likewise with the incident, polling officers and locals were shocked and worried with the incident of people being stung by the bees.
হঠাৎ করে বলা বলা অনেক বলা মানুষের কামড়া করছে, আমারও কামড়াইছে, 10 জনের কামড়াইছে। বুথ সেন্টারের ভেতরে? না, ভেতরে না, স্কুলের মাঠে। পুলিং স্টেশনের মাঠে? স্কুলের মাঠে। কতজনের কামড়াইছে? সে ওই মধুবালা কামড় দিছে ঋষিপাড়া, প্রায় আছে 5 থেকে 10 জনের মধ্যে। কোন জায়গাতে ঘটনাটা হয়েছে? হ্যাঁ, কোন জায়গাতে হয়েছে ঘটনা? ঘটনা তো ঋষিপাড়া বুথ সেন্টারে। বুথ সেন্টার সংলগ্ন। যারা আহত হয়েছে এরা কি ভোটাররা আছে? ভোটাররাও আছে, বুথ দিয়েও গেছে। হঠাৎ করে বলা কই থেকে এসে কামড় দিছে আর কি, তার কথাবার্তার মধ্যে। Bureau Report, Chinikhorang. Now, it's time for a short break. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chinikhorang. শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। I can love. I can run. I have a voice. I know. I can shout. I can vote. I'm now acting. I will decide. Every vote is important. Mine is important. I will go to vote. My generation goes up first. We know our responsibilities. Come on, let's walk. Hand in hand. শহর থেকে গলি, গ্রাম থেকে পাহাড়, we are now 18, আমরা নিউ ভোটার। নলিনী সিমি বেশি কামিতায় হাসু, we are now 18, চলে নিউ ভোটার। কাকে ভোট দেব সেটা একান্তই আপন, গণতন্ত্রের ছবি আমরা যুব জনগণ। সাবন ভোট নাই আবসাগ নি সাইসুং, লোকরা দানি সাথী সঙ্গে শিখলা লোকসং। আমরা ইউথ, আমরা নতুনের ছোঁয়া, আমরা মোটিভেট করব রাজ্যের হাওয়া। চলে ইউথ, চলে কোথাও জানোবাই, চলে মোটিভেট খাইনে হাসতে নিবয়া। না 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 না, yeah, na 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 na. पानी सारे गा सारे पा मा गा। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স।
আপনার চেয়ে আপন। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। Welcome to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. Other than small allegation made by the opposition, polling of East Tripura Lok Sabha election ended peacefully. The vote percentage of East Tripura Lok Sabha election till 5 p.m. in the evening is 79.55%. Leaders, ministers and government officials did not keep their word after they made a promises. Villagers has to walk and travel through the deteriorated road for years. Leaders and ministers remember the common people only in the times of election, but they forgot their promises as soon as the election period is over. As a result, villagers of Santang area under Ampinagar Assembly constituency decided to boycott votes in the Lok Sabha election. For the first time, Bru resettlement Riang community casted their votes in the Lok Sabha election with joy and excitement. On this day's Lok Sabha election, people of Kanchanpur A person died after being hit by a train. The name of the deceased is Kripamoy Chakraborty, aged 55 years. After the incident, first he was taken to Kumarghat Hospital and later was taken to Agartala GB Hospital. Numbers of people were injured, stung by a bees while going to cast their votes. Fire service personnel immediately arrived at the spot as soon as they were informed about the incident. Later, fire service personnel took the injured to Khoi District Hospital. Bringing to you the news of the day. Presiding officer Ajit Chandra Das of 29 Krishnapur 13 number polling station was suspended as he did not perform his duty well. As soon as he was suspended, he was immediately given a notice to leave the polling center. A strict duty was given to the government officials in the times of every Lok Sabha election, and this is continuing till today. Election Commission has been suspending the government officials one by one. Likewise, a government employee was suspended from the East Tripura Lok Sabha election as he did not perform his duty well. Presiding officer Ajit Chandra Das of 29 Krishnapur 13 number polling station was suspended as he did not perform his duty well. As soon as he was suspended, he was immediately given a notice to leave the polling center. But why was presiding officer Ajit Chandra Das suspended? No one, including the higher officials, were ready to speak. এটা আমার জানা নাই স্যার, আমি অর্ডার করতে পারি। কারা? আমার জানা নাই, এই সম্বন্ধে আমার জানা নাই। আপনাদের তো স্যার প্রিসাইডিং অফিসার। উঠ। Reported by Hiran Moy from Telemura, Chinikhorang.
A group of miscreants attacked at the house of CPIM polling agent Nityaranjan Biswas from Krishnapur Baluchara area on Thursday night. Likewise, allegedly the family members of CPIM supporters Ardhendu Ghosh from Telemura Golabari Gospara were threatened of not to cast their votes. After the incident, CPIM polling agent Nityaranjan Biswas from Krishnapur Baluchara area informed the police of Telemura. The miscreants entered in the house and broke his mobile phone. জায়গাটার নাম বালুচরা। কি হয়েছে ঘটনা? আমি কমিউনিস্ট পার্টি করি আমি পুলিং এজেন্ট থাকলাম বলে আর কি। রাত্র একটা বিষয়া মানে এলু ভাতারে বাড়ি দুলি মানে দরজা মজা বানিয়া আমার একটা 16,000 দামের মোবাইল আর আমার মেয়ের একটা গলার আসলো এটাও লয়ে চিন্তা করছেন না কারা হয়েছে? আমি দুইজন লোককে চিনছি, 20-25 জন লোক আছে, দুজন লোকরা আমি চিনছি। তো এই ব্যাপারে থানাত কোনো কমপ্লেন দেওয়া হয়েছে? কমপ্লেন দেওয়া হয়েছে। আটক করছেন এমন খবর হয়েছে? না না আটক করছেন, আটক কই করবো হ্যাঁ। থানার থেকে কেউ আইছে না? আইছে। যারা চেঞ্জারদারের নাম কি? না আমি দেখেন আমি আপনারা সামনে এখন করতাম না, কারণ আপনারা ওখানে আইছেন, আপনারা ডিউটি সেরে দেবেন। আমি ওই তো রাত্রেবেলা আমি আমার হুমকি দিয়ে গেছে যে যদি কোনো কিছু তাহলে তুমি এখানে আর প্রাণে বাঁচতাম। তার রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড? তার ব্যাকগ্রাউন্ড তো বিজেপি দলের, জয় শ্রীরাম করে আমার আয়া বাড়িতে ঢুকছে। তো আপনি ভোট দিতে গেছেন নি? না আমি ভোট দিতাম গেছি না করছে। আমার তো ভোট দিতাম এখানে রাত্রেবেলা না করে গেছে, ভোট দিতে গেলে তোর ভোট হয়ে গেছে, আমি তো ভোট দিতে। কোন বিধানসভা এটা? এটা 29 কৃষ্ণপুর বিধানসভা। আপনি কোন বুথের এজেন্ট ছিলেন? আমি 17 নং বুথের। আপনি ভোট কি 17 নম্বরে? হ্যাঁ 17 নম্বর। নাম কি আপনার? আমার নাম নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস। On the other hand, allegedly the family members of CPIM supporter Ardhendu Ghosh from Telemura Golabari Gospara under Minister Vikas Debarma constituencies were threatened of not to cast their votes. Kauai District Additional SP and Kauai Police immediately rushed at the house as soon as they were informed about the incident. গতকালকে সন্ধ্যা 7টার সময় থেকে এই রাস্তা দিয়া 15 থেকে 20টা বাইক শুধু হাফ ডাউন করতেছে এবং অবস্ত্র ভাষায় গালিগালাজ ভোট কেন্দ্র যাতে না যায়, আজকে যাতে ভোট কেন্দ্র যায় ভোট না দিই, এবং যদি ভোট কেন্দ্র যায় খুব খারাপ হতো। আমি ভাবছি যে অনেক আমাদের বিরোধী বন্ধুরা বাড়ি যায় না করছে যে ভোট দেওয়ার লেগা, তাই আমি ভাবছি আমারও যেন এরকম করবো, বা ভোট কেন্দ্র যদি যাই, যদি আমরা ভোট কেন্দ্রতে ঘুরে যাই আমি ভোট দিতাম না। আমি এরকম আমার মনের মধ্যে সিদ্ধান্ত আসলো, কিন্তু দেখছি ঠিক 11টা পর্যন্ত তারা এরকম এদিকে বকাবাদ্য করছে, বিশ্রী ভাষা। কারা? বিজেপির নামে দুষ্কৃতীরা, কারণ তারা কইছে যে আমি সিপিএম করি, ভোট কেন্দ্র যাতে না যায় পরিবার সহকারে। কোন বিধানসভা এটা? 29 কৃষ্ণপুর 14 নং বুথ কমিটি। বিধায়ক কে এখানে? বিধায়ক হলো বিকাশ দেববর্মা, উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী। তখন 11টার সময় তখন তারা রাস্তা পাইছি না, মানে রাস্তার মধ্যে হাল্লাচিল্লা নাই, কিন্তু 11টার পর আমরা এইরকম দেখে ঘুমাইতে আসে না, কিন্তু আমরা প্রায় ঠিক 1টার দিকে ঘুমাইতাম গেছি। ঘুমাইতে যাওয়ার পরে ঠিক 3টার সময় এদিকের ঘেট দিয়া চিল্লাচিল্লি করে ঢুকছে, চিল্লাচিল্লি করে ঢুকিয়া এই প্রথম আমাদের সামনের যে মেন চুইসটা মিটারটা এটা ভাঙছে, লাইটটি ভাঙছে, ভাঙ্গা এদিকে দাও দিয়া কোবাইছে, মুখে কালা কাপড়, এরকম বড় বড় দাও আছে এবং হুলিয়াবাড়ি করে গেছে। যদি আমরা ভোট কেন্দ্রে যাই, আজকে ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার পরে যদি ভোট দেই, আজকে আমাদের রাত্রে গতকালকে রাত্রে কী অবস্থা হয়েছে এতে বেশি ভয়ানক অবস্থা হইব, এবং আজকে যদি আমরা বাঁচতাম চাই আজকের মধ্যে তারা 1 লাখ টাকা নিয়ে দিয়ে দিতাম। কই দিতাম এটা কিচ্ছু কইছে না। এখন তো পুলিশ তারা আইছে, এখন কি ভোট দিবেন আপনি? না, আমরা ভোট দিতাম না, কারণ আমরা রাজ্যের নাগরিক হিসাবে আমি ভাবছি গণতন্ত্র প্রয়োগ করুম এই ভোটের মাধ্যমে, কিন্তু আমি দেখছি পুলিশ আমার নিরাপত্তা দিব। যদি এরকম সুশাসনের ব্যবস্থা থাকতো, গতকাল রাত্রে এরকম ব্যবস্থা হইতো না আমার বাড়িতে। এবং আমার ছোট্ট 4 বছরের শিশু, অবশ শিশু, সে রাজনীতির সম্বন্ধে কিচ্ছু বোঝে না। আমার অবশ শিশুরা মায়ের খাটের মধ্যে নিয়ে আমার মেয়ের লইয়া ঘুমাইছে, জানলাটা সাফল দিয়ে কেটে দেওয়া ভাঙ্গা এরকম ইট দিয়ে হিলাইতেছে, মা চিৎকার করতেছে, আমার বউ চিৎকার করতেছে, এইসব করো না, বাচ্চারা মারা যাইব। হেরা কইতেছে বংশ নির্বংশ শেষ করে লাইব যদি আজকে ভোট কেন্দ্রে যাই, এবং এই ভোট যদি ফেল করে 4 তারিখের পর আমি এই এলাকাতে থাকতাম না। কি নাম আপনার? আমার নাম অর্ধেন্দু ঘোষ। আপনি কি পদে আছেন? আমি পার্টির কৃষ্ণপুর অঞ্চল কমিটি লোকাল কমিটির সদস্য, ডিওএফআই তেলিয়ামুড়া মহকুমা সম্পাদক সদস্য, কৃষ্ণপুর অঞ্চল কমিটির সম্পাদক।
আমাদের কাছে এখন একটা সোশ্যাল মিডিয়ায় রিপোর্ট এসেছিল যে কিছু মানুষকে নাকি এই একটা পরিবারকে মানে ধমকানো হয়েছে। তো ওই ঘটনাটা শুনে আমরা ভেরিফাই, আমি এবং তেলিয়ামুড়া ওসি আমরা এখানে ভেরিফাই করতে এসেছি। তো ভেরিফাই করে আমরা যা ওদের কমপ্লেন আছে ওই কমপ্লেন আমরা রেজিস্টার করব। তারা মূলত কি অভিযোগ করছে? তারা বলছে যে তাদেরকে রাত্রেবেলা নাকি তাদেরকে করানো হয়েছে, ধমকানো হয়েছে। তো এখন তারা কি ভোট দিতে গিয়েছে নাকি কি? না, আমরা তাদেরকে অ্যাসুরেন্স দিয়েছি, আমরা সিকিউরিটি প্রোভাইড করব। আমাদের রাস্তার মধ্যে অলরেডি সিকিউরিটি লাগানো হয়েছে। ওদেরকে আমরা বলেছি ভোট দেওয়ার জন্য, তাদের মৌলিক অধিকারটা মানে করার জন্য, প্রয়োগ করার জন্য। কিন্তু এখন তারা দেখি কি করে। কোন এলাকা স্যার এটা? এটা কৃষ্ণপুর এরিয়া, কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্র। Apart from threatening the household members, the miscreants also took 1 lakh rupees from the showcase forcefully, allegedly, said the household member. Reported by Hiran Moy from Telemura, Chinikhorang. People of Atharamura Bilaiham village walked 15 to 16 miles and casted their votes. But people of Atharamura Bilaiham village expressed their grief, saying that even after voting in every election, they did not receive anything from the government. There is an electricity pillar at the village, but the electricity doesn't last long for more than 2 to 3 hours. They did not have any hospital in the village. They did not have facilities of drinking water, which is why local people demanded for the drinking water, electricity, hospital and schools in the village. ভোট দেওয়া আইছেন। কোথায় থেকে আইছেন? কত কিলোমিটার হাঁটতে আইছেন? এখানে আইছে কমসে কম 7-8 কিলোমিটার হইব। এর দূরেও তো আছে লোক, এখান থেকে আইতাছে। আইতা দিয়া আয়। আইতা গাড়ি ঘোড়ার ব্যবস্থা নাই এদিকে? কোন জায়গা এটা? বেলাহাম। এই মানে এমনি এখানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, স্কুল, পানীয় জলের ব্যবস্থা কি রয়েছে? নাই, কিচ্ছু নাই। তো সরকার আপনাদেরকে মানে দিছে না? না, দিছে না। তা আপনারা যারা আইছে তারা লোকে কথা কইছেন না দেওয়ার জন্য? কথা কইলো তো, আরে তাইনে না কইলে তো কেমনে পাই? দেওয়ানোর কথা তো কই, তবু পাই না। তো আপনার সমস্যা অনেকগুলো রয়েছে? হ্যাঁ, সমস্যা আছে। কি সমস্যা? ওখানে যে কইছিল বিদ্যুৎ সময় মতে আয় না, পানি জলও নাই, মানে লেট্রিন নাই, মানে ব্যবস্থা তো করতে লাগবে সরকার। যে আমি ভোট দিতেছে পাড়া, মানে সবাই পাড়া তো ভোট দিতেছে, আসলে ফেসিলিটি পাওয়ানি লাগে তো ভোট দিতে। But will East Tripura candidates Kriti Singh and Rajendra Riang fulfill the demand of people after they win the election? We will know in times. Bureau Report, Chinikhorang. Food and Meteorology Department officials raided the shops of Bishalgarh New Market on Friday. A show-cause notice was given to 5 shops on account of not following the rules issued by the government. On this day's raid, Food Department Deputy Director Shapon Devarma, Legal Meteorology Department Assistant Controller Nita Devnath and other officials of Bishalgarh Divisional Food Safety Officers were present. আমাদের যে রুটিন অভিযান আছে, রুটিন অভিযানের মধ্যেই আমরা আজকে বিশালগড় বাজারে আমরা ওই জিনিসপত্র দাম মূল্য তালিকা যাচাই করার জন্য আমরা পুরা টাস্কফোর্স টিম, আমাদের ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে একটা টাস্কফোর্স টিম আছে। টাস্কফোর্স টিমের মধ্যে আছে লিগাল মেট্রোলজি এবং ফুড ডিপার্টমেন্টের ইন্সপেক্টর তো আছেই, সঙ্গে লিগাল মেট্রোলজি এবং ফুড সেফটি স্টাফ আছে। আমরা সবাই মিলে আজকে এই বাজারে আইলাম। বাজারে অনেকটা দোকান আমরা চেক করলাম। এখানে বিশেষ করে আমাদের যে ন্যায্য মূল্যের জিনিসপত্রগুলি, তাদের যে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন আছে, দোকানে কীভাবে দোকানদারি করা, দোকানের মধ্যে মূল্য তালিকা আছে কি না, এবং তাদের যে বাচ্চারা আছে, পালা বাচ্চারা আছে, এগুলি ঠিকমতো ভেরিফিকেশন আছে কি না। তারপরে পেঁয়াজের দাম, আলুর দাম, তারপরে জিনিসপত্রের দাম কীভাবে কী তারা গ্যাস মেমো আছে কি না, কোথায় থেকে আনছেন, কত করে দেখছেন, এগুলি যাচাই করার জন্য আজকে আমাদের এখানে আছে। ব্যুরো রিপোর্ট, Chinikhorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chinikhorang.
মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়, সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। ওই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। দেশের ঐক্য সংহতিতে আছে গর্ব পরিবার। বেলায় কতর তেরোহানি মান থাইচুং যতনি নিনিয়ানি হিনিয়া ওই চাং মানি আন্থা নাই থাকায়ং শানাম থানি কেবনি কোনো কিরিয়াওই nang masong mari song thani hayong ni than sha dong lai ma dong akong chuk nani আমি যোদ্ধা মের বন্ধন জাতি ধর্মের মিলন আয়তন আমি সত্যি আমি সত্তা আমি গর্বে বেঁচে থাকার কারণ আনলে শঙ্করা হ্যালো কিসিং দফা মানি মুং মালাই মাকুয়া আলো সং আকবর আকং জগৈ থাঙ্গৈ দং না বাগ আমি